So that's the points. Okay, now, so in the today's class, we are going to mainly focus upon easier relationship. Now, association in the day-to-day life examples, you can take plenty of examples, and in the most of the Java classes, whenever we are using scanner class or string class or system class, with the association relationship only, we are using it. Now, in the today's class, we are going to discuss easier relationship. Easier relationship means, what is the other alternative name? Easier relationship, other alternative ఏంటండి? Compound. Inheritance relationship. Yes. So first, what is an inheritance? We need to understand the definition of inheritance. Any one of you please tell me what is the definition of inheritance? Acquiring the properties of parents to the child. So inheritance means there is a parent-child relationship between multiple classes. One class is acting as like as a parent class, another class is acting as like as a child class, so that we can acquire all the properties from parent class into the child class. A points rayali right? Inheritance is nothing but it is a parent-child relationship. Parent and child relationship. And we can call it as a blood relationship also. It is a blood relationship. It is a blood relationship. And in the inheritance, it is a parent-child relationship and blood relationship అన్నాను కదా. So in multiple classes, one class is acting as like as a parent, another class is acting as like as a child. So రాయండి అది కూడా. In multiple classes, one class is acting as like as a parent class, and another class is acting as like as a child class, so that child class will derive the properties from parent class. Child class will derive the properties from parent class. Adi actual inheritance relationship. So that child class can derive the properties from parent class. So మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అంటే we are going to use one keyword. What is the keyword? Can you please tell me? In the Java there are literally 50 plus keywords are there. In that, one of the famous keyword is there to establish the relationship. This blood relationship kada explicit ga relationship establish cheyali. What is the keyword that we need to use? Extends. Extends is the keyword. Extends is the keyword. Extends is the keyword. Comma, by using it only we are going to establish the inheritance relationship. By using it we will establish the inheritance relationship. Inheritance relationship. అది ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి రిలేషన్షిప్. సో జనరల్ గా మనం క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి అని తీసుకున్నట్లయితే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సింటాక్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింటాక్స్ అని పెట్టండి. Syntax of inheritance relationship. Whenever there is a class with the class name some x and class name some y, how to establish the relationship between class A, class x and class y ante ippudu chudandi. Now I have one class A is there and I have one more class B is there. Now multiple classes are available. Till now there is no relationship between class A and class B. Class A ki class B ki relationship em levu. Both are independent classes. Ee syntax raskoni manam em cheppalante these two are unrelated classes. There is no relationship between class A and class B. But whenever if you want to establish the inheritance relationship, ఇప్పుడు whole part relationship చేయాలనుకో ఏం చేస్తే సరిపోతుంది? క్లాస్ ఏలో బి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే బి ఈక్వల్ టు న్యూ బి అని తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ క్లాస్ ఏ కంటైన్డ్ బి క్లాస్ అంటే హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. లేదా క్లాస్ బిలో క్లాస్ ఏ అని తీసుకుంటే అది
అసోసియేషన్ రిలేషన్షిప్ అయింది. బట్ నేను అసోసియేషన్ రిలేషన్షిప్ కాదు, ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్. సో టిల్ నౌ these two are unrelated classes. There is no relationship between class A and class B. Now how to establish the relationship between class A class B అంటే we need to use especially inheritance relationship establish చేయాలంటే what is the keyword that we need to use? చెప్పాలి. What is the keyword that we need to use? Extends. Extend కాదు, extends అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాలి. నౌ సార్ వేర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ అని అంటే కేర్ఫుల్ గా వినండి. క్లాస్ బి యూ కెన్ యూజ్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఏ లైన్ ఆర్ క్లాస్ బి లైన్. బట్ యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి మనం ఏది పేరెంట్ క్లాస్ ఏది చైల్డ్ క్లాస్ అనేది డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటనుకున్నారు? క్లాస్ బి ఈజ్ ఏ, ఇక్కడ ఈజీ రిలేషన్షిప్ అన్నాను కదా, ఈజీ అంటే ఇన్హెరిటెన్సే కదా, ఇది ఈజీ రిలేషన్షిప్ ఎలా అవుతుందో చూడండి. క్లాస్ బి ఈజ్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ ఆర్ ఏ క్లాస్. సో ఇలా చదవాలన్నమాట. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న క్లాస్ చైల్డ్ అయింది. ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ఏ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న క్లాస్, ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ కి రైట్ హ్యాండ్ ఉన్న సైడ్ ఏమో పేరెంట్ అయింది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమో చైల్డ్ అవుతుంది. ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఈజీగా చదవండి. మనం జనరల్ గా ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చదివినా క్లాస్ బి ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ఏ, సో దట్ హియర్ బి ఈజ్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్ అండ్ ఏ ఈజ్ ఏ పేరెంట్. ఒకవేళ ఎలా రాయలేదు మీరు, లెట్ మీ ట్రై టు చేంజ్ దిస్ సినారియో విత్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను వేరే వెరైటీ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అదే క్లాస్ ఏ అదే క్లాస్ బి ఉంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ కాకుండా ఎక్స్టెండ్స్, if I'm going to use it here, then what will happen? ఇక్కడ తీసుకున్నాను extends ఈ B అన్నాను. Now which is parent and which is child? B is the parents. A is extending from B. That means B is the parent and A is the child class. అలా మనం జాగ్రత్తగా ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేసామో దానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ క్లాస్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ క్లాస్ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది చైల్డ్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ ఉన్నది పేరెంట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ పేరెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్, దీస్ టూ క్లాసెస్ విల్ బి unrelated classes. There is no relationship between class A and class B. Both are neighbors, but there is no relationship. వాటి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే హ్యాజ్ ఏ అసోసియేషన్ చేయొచ్చు, లేదా ఈజీ ఇన్హెరిటెన్స్ చేయొచ్చు. ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా అంటే బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ టైట్ కప్లింగ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెండ్స్ బి ఆర్ క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ, బట్ బోత్ ఎట్ ఏ టైం చేయకూడదు. ఎక్కడ మనం పప్పులో కాలేసేది ఏంటంటే క్లాస్ ఏ ఎక్స్టెండ్స్ బి అంటాము, మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి లూప్ పెడతాం, క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అంటాం. ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్? ఒకేసారి ఏ బికి చైల్డ్ అయ్యి మళ్ళీ బి ఏకి చైల్డ్ అవుతుందా? అవ్వలేదు కదా. ఇఫ్ ద బి ఈజ్ ద పేరెంట్ ఆఫ్ ఏ, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ మేక్ దట్ బి యాజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ ఏ. ఇది రాంగ్, జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్స్ అనేవి ఇలా మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నా ఇప్పుడు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ లో నేమ్ చెప్తున్నాను వినండి. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పేరెంట్ అనొచ్చు, అదే క్లాస్ ని బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్, రాసుకోండి పేర్లు కూడా, సూపర్ క్లాస్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ నేమ్ ఏమని రాయొచ్చండి? వాట్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ నేమ్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. వాట్ ఈస్ అనదర్ క్లాస్ నేమ్? చైల్డ్ క్లాస్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డెరైవ్డ్ క్లాస్. డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాస్ నుండి అయితే అది ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేస్తుందో దాన్ని డెరైవ్డ్ అనొచ్చు. సూపర్ కి ఆపోజిట్ సబ్ క్లాస్ అని కూడా. ఎవరైనా చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ ఫర్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ చైల్డ్ క్లాస్? For parent class, base class and super class are the alternate names. For child class, derived class and sub class are the alternative names. వెరీ గుడ్. నౌ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ ఎలా అప్లై చేస్తాము ఏంటి అనేది జాగ్రత్తగా వినండి. లెట్ us assume I am going to one program. So now sample one class with main method is there. Now ఇది helper class అనుకోండి. ఇది main method ఉన్నది ఎప్పుడు helper class అవుతుంది. Till now in the Java programs we are providing only one class.
But from today onwards, we are going to provide in the same file, we are going to provide multiple classes. Now, main method ఉన్న class name తోనే file ని save చేయాలి. Now the class name is sample1, so that I need to save it with sample1.java. Just observe my arrow mark so that you can understand sample1.java. In the same class, in the same file, you can more than one class. Now, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే class parent అని తీసుకున్నాను. Class parent. And at the same time, I'm going to take one more class, class child. Totally in this file, how many classes are they? Just observe how many classes I have mentioned. Three classes. How many? Three classes. In the three classes, which is the main class? Which is the main executable class? sample1. ఎందుకంటే in that we have the main method. The starting or the entry point of the Java program is main method. Very good. Now, ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ అని పేర్లు పెట్టినంత మాత్రాన ఈజ్ దిస్ క్లాస్ విల్ బికమ్ పేరెంట్ అండ్ ఈజ్ దిస్ క్లాస్ విల్ బికమ్ చైల్డ్? చెప్పనండి. పేరుకి క్లాస్ నేమ్ లో పేరెంట్ చైల్డ్ అని పెడితే పేరెంట్ చైల్డ్ అవుతాయి. దీస్ టూ ఆర్ రిలేటెడ్ ఆర్ అన్రిలేటెడ్? Unrelated. 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 Now, how to establish the relationship between parent and child? How to establish the relationship between parent and child? Using a Class keyword child. extend. ఎక్స్టెండ్స్ ఎలా ఇచ్చారు ఇప్పుడు చెప్పండి. చైల్డ్ అనేది పేరెంట్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ని డెరైవ్ చేస్తుందని చెప్తానికి ఎలా రాస్తారు చెప్పండి. చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ అని అర్థం అవుతుంది. గట్ ద క్లారిటీ? వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఎక్స్టెండ్స్ కీవర్డ్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్హెరిటెన్స్ ఆర్ ఈజీ రిలేషన్షిప్. జస్ట్ దీస్ టూ క్లాసెస్ ఆర్ అన్రిలేటెడ్ క్లాసెస్. అసలు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్? ఇట్ మే బి ఈజీ ఆర్ హ్యాజ్ ఏ. ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పాను? నేను చెప్పాను వాట్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి అండ్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ మెయింటెనెన్స్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి, లెట్ us assume, వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. లెట్ us assume in the parent class, let me try to take one method. Parent wide అని ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. ద మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ ల్యాండ్. పేరెంట్ కి ఒక ల్యాండ్ ఉందండి. లెట్ మీ ట్రై టు టేక్ పేరెంట్ హ్యాస్ ల్యాండ్. ద మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? స్టాటిక్ మెథడ్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్? ల్యాండ్ మెథడ్ ఈస్ స్టాటిక్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్? Non-static. How can you say it is a non static? Did you mention that static? Very good, very good, Shiny. So now here the thing is wide land. In that I am going to print system.out.println parent has 5 acres land. 5 acres land ఉందని ప్రింట్ చేశాను. Now it is a user defined method. Until or unless we are going to invoke, is it going to coming into the picture? అది కాల్ చేసే అంతవరకు అది పిక్చర్ లోకి వస్తుందా అండి? ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? No, sir. No. Now how to call this method అంటే మెయిన్ మెథడ్ కి వెళ్ళాలి. Now మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంది? In which class main method is available? In which class main method is available? sample1. మరి sample1 లో నేను పేరెంట్ క్లాస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే నో నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద బ్లడ్ రిలేషన్షిప్. జస్ట్ త్రూ అసోసియేషన్ రిలేషన్షిప్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్ ఇన్ టు ద sample1 క్లాస్. అంటే sample1 హ్యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్ అని చెప్పొచ్చు. నో ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి పేరెంట్ క్లాస్ కి? ఇట్ ఈస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్. టు కాల్ దిస్ మెథడ్ కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ? ల్యాండ్ అని కాల్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుందండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్, is it going to execute land method? No, sir. జనరల్ గా ల్యాండ్ అని పెడితే ఎక్కడ చెక్ చేస్తుందో చెప్పండి. JVM ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది ల్యాండ్ అనే మెథడ్ ని? మెయిన్ మెథడ్ స్కోప్ లో చెక్ చేస్తుంది సార్. మెయిన్ అసలు మెథడ్ లోపల మెథడ్ ఉన్నది కాబట్టి అట్లీస్ట్ sample1 క్లాస్ లో ల్యాండ్ ఉందా లేదా చూసింది. ఈజ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద sample1? ల్యాండ్ అనేది ఉందా sample1 లో? లేదు. సరే, sample1 లో లేనంత మాత్రం ఎర్రర్ ఇవ్వదు. sample1 కి వేరే క్లాస్ కి ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా అని చూసిద్ది. ఈజ్ ద sample1 ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్? ఈజ్ ద sample1 ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్లాస్? వేరే క్లాస్ నుండి ఏమైనా ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. కాబట్టి మీరు కాల్ చేసే ల్యాండ్ దొరకలేదు అని చెప్పింది. దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్.
మీరు ల్యాండ్ అనేది శాంపిల్ 1 నుండి కాల్ చేస్తున్నారు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ శాంపిల్ 1 లో ల్యాండ్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ రాయలేదు. సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్ ఇట్, ట్రై టు అబ్జర్వ్. Just I'm going to compile it. Java C space sample1. Whenever I'm going to compile it, what happened? Can you please tell me? What is the error that we are getting? Can't find What is the the error symbol. message? Land. What is the symbol that we are unable to identify? Land. Land అనేది దొరకట్లా. అది ఎలా జరుగుతుంది? JVM చెకింగ్ ఎలా చేస్తుంది చెప్పండి. ల్యాండ్ అనేది ఎందుకు దొరకలేదు చెప్పండి. ల్యాండ్ అనే మెథడ్ ని ఫస్ట్ శాంపిల్ క్లాస్ లో చూస్తుంది. ఇస్ ద ల్యాండ్ మెథడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద శాంపిల్ క్లాస్? నో. శాంపిల్ కి ఎటువంటి క్లాస్ తో రిలేషన్షిప్ లేదు కాబట్టి దొరకలా. నేను ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ అనేది ఎవరి మెథడ్ అండి? హూజ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? హూజ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? పేరెంట్ క్లాస్. నా పేరెంట్ క్లాస్ లో కూడా ఏ మెథడ్? ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ స్టాటిక్ మెథడా? ఆబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్. Object specific. సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఉంటే మాత్రమే యూ కెన్ కాల్ దిస్ మెథడ్. నౌ టు కాల్ దట్ మెథడ్, ఇప్పుడు మనం అసోసియేషన్ రిలేషన్షిప్ తో పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని శాంపిల్ 1 లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చెప్పండి. పేరెంట్ p ఈక్వల్ టు న్యూ పేరెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏ క్లాస్ లో ఏ క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. శాంపిల్ 1 లో పేరెంట్ క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్? ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ అసోసియేషన్? Associations. Association. Sample 1 has the object of parent class. Sample 1 has the object of parent class. Here container class is sample 1, contained class is parent. Now whenever the parent object is available, bindas ga మనం ఏం చేయొచ్చు? p.land అంటే ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందండి చెప్పండి. which method will be executed? Parent related land will be executed. ఇక్కడ మనకు జరిగిన ప్రోగ్రామ్ ఇండికేషన్ ఏంటి? శాంపిల్ 1 లో మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళగానే వీఆర్ టేకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ క్లాస్ ని శాంపిల్ 1 లో ఎలా యూజ్ చేసాం? త్రూ అసోసియేషన్ రిలేషన్షిప్, హ్యాస్ ఏ రిలేషన్షిప్ తో. శాంపిల్ 1 హ్యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ త్రూ దట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ కాలింగ్ ద ల్యాండ్ మెథడ్. సో దట్ ఇక్కడ నుంచి కర్సర్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పేరెంట్ లో ఉన్న ల్యాండ్ కి వెళ్ళి దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దట్ విల్ బి గెటింగ్ ద అవుట్పుట్. నౌ ఇన్ దిస్ టైమ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్, successfully compiled and run it. How to run it? Java space sample1. Whenever we are going to run it, what is the output that we are getting? Just observe. Parent has 5 acres of land. Parent has 5 acres of land అని క్లియర్ గా వచ్చింది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. నౌ ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ చైల్డ్ అండ్ పేరెంట్ టిల్ నౌ? చైల్డ్ కి పేరెంట్ కి ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా? నో. రిలేషన్షిప్ లేనప్పుడు పేరుకి చైల్డ్ అని పెట్టినంత మాత్రాన చైల్డ్ లో ల్యాండ్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఉంటుందా? చైల్డ్ లో ల్యాండ్ మెథడ్ ఉంటుందా? చైల్డ్ కి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారండి? హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ క్లాస్? చైల్డ్ C ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్. whenever we are creating the child class object, ఇక్కడ చైల్డ్ అనేది శాంపిల్ 1 లో ఏ రిలేషన్షిప్ తో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం? త్రూ which relationship we are using child class object here? Inheritance relationship has a relationship? Has a relationship. Has a ఏంటో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. షైనీ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ సాగర్ ఒక్కడే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాడు. శాంపిల్ 1 లో చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఎక్స్టెండ్స్ అని యూజ్ చేసామా, డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసామా? చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం సార్. అంటే ఇది ఏ రిలేషన్షిప్? శాంపిల్ 1 లో ఎవరున్నారు? చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే శాంపిల్ 1 హ్యాస్ ద చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, నౌ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్. నౌ చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అని c.land అని కాల్ చేస్తే ఏమా చైల్డ్ లో ల్యాండ్ మెథడ్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ద ల్యాండ్ మెథడ్ ఇన్ ద చైల్డ్? నో. సరే, చైల్డ్ లో ల్యాండ్ మెథడ్ లేకపోయినా చైల్డ్ ఎవరితో రిలేషన్షిప్ లో ఉందా లేదా అని JVM చెక్ చేస్తుంది. ఈస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎనీ పేరెంట్? చైల్డ్ ఎవరితో రిలేషన్షిప్ ఉందా? లేదు. కాబట్టి బాబు మీరు కాల్ చేస్తున్న ల్యాండ్ మెథడ్ చైల్డ్ లో లేదు, చైల్డ్ ఎవరితో రిలేషన్షిప్ లో లేదు. మరి నన్ను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురామంటారని లైన్ నెంబర్ 20లో JVM ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. జావా కంపైలర్, ట్రై టు చెక్ ఇట్.
whenever I'm going to compile it. What is the error that we are getting? In the line number 20, cannot find the symbol land. Very clear. సరే, ఇప్పుడు మనం పేరెంట్ దగ్గర 5 acres ల్యాండ్ ఉంటే, పేరెంట్ తో మనకు రిలేషన్షిప్ లో ఉంటే, మనకి మంచిగా పేరెంట్స్ తో మనం మాట్లాడితే ఆ 5 ఎకరాలు మనకి కాదా? చెప్పండి. ఆర్ దోస్ 5 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అవర్స్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. Now, how to establish the relationship with child and parent? Can you please tell me how to establish the relationship with child and parent? Class child Child. extends parent. Extends parent and రాశారు అనుకోండి. Now there is a relationship between child and parent. So that child లో ల్యాండ్ లేనప్పటికీ మనం ఆ పేరెంట్ యొక్క ల్యాండ్ ని we can use it in the child also. Actually, whose object it is? ఇక్కడ మనకి ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది? సి డాట్ ల్యాండ్ అంటే సి అంటే ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ అండి? హూజ్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్? Child Child. object. సరే, ఫస్ట్ జేవిఎం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సి డాట్ ల్యాండ్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Child Child కి class లో ఉన్న object చైల్డ్ లో కోసం ల్యాండ్ ఉందా? లేదు. చైల్డ్ లో ల్యాండ్ ఉందా? చైల్డ్ లో ల్యాండ్ ఉందా? No, sir. లేదు. లేనప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎర్రర్ వస్తుందా? రాదు. ఏం చేస్తుంది? సరే లేదు కదా ఈడ. సరే, మన చైల్డ్ దగ్గర లేకపోయినా చైల్డ్ తో ఎవరన్నా రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారా లేదా ఈ లైన్ చెక్ చేస్తుంది. ఉందా లేదా? ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్ అని Yes, sir. ఉంది sir. ఉందా లేదా? ఉంది. కాబట్టి చైల్డ్ ద్వారా ల్యాండ్ కాల్ చేస్తే చైల్డ్ కి ల్యాండ్ లేకపోయినా చైల్డ్ యొక్క పేరెంట్ ల్యాండ్ వచ్చి ప్రింట్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ మెథడ్ ని మనం రీయూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ ఇన్ ద చైల్డ్. చూడండి, యాక్చువల్ గా చైల్డ్ లో ల్యాండ్ లేదు, బట్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు బైక్ అవసరమైంది, మన దగ్గర బైక్ లేదు, కానీ మనకి పక్కనింటి పేరెంట్ మన ఫాదర్ పక్కనే ఉన్నాడు, ఫాదర్ దగ్గర ఉన్న బైక్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? విత్ రిలేషన్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్ అని పెట్టాను కాబట్టి చైల్డ్ దగ్గర ల్యాండ్ లేకపోయినా సి డాట్ ల్యాండ్ అన్నప్పుడు ఊళ్ళో చెప్పండి, మన ఫాదర్కి 5 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉండి మనకేమి ల్యాండ్ లేకపోయినా మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్తే మన ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు చెప్పండి? జనరల్ గా జోక్ గా వాళ్ళు మనల్ని ఏమంటారు చెప్పండి? మన ఫాదర్కి 5 acres ల్యాండ్ ఉంది, మనకేమి ల్యాండ్ లేదు, ఉద్యోగం లేదు, తిరుగుతూ ఉన్నాం రోడ్డు మీద. పక్కన ఫ్రెండ్స్ కి పొలము లేదు, ఉద్యోగం లేదు. వాళ్ళు ఏమంటారు చెప్పండి? కామెంట్ చేస్తారు మనల్ని నవ్వుతూ. ఏమంటారు చెప్పండి? మీ నాన్నకి 5 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది కదా అంటారు. నీకేవరా బాబు, మాకు అసలు ఏం పొలం కూడా లేదు, మీ నాన్నకి 5 ఎకరాలు ఉంది, అది నీదేగా అంటారు. అంటారా అనరా? ఎప్పుడు అది? విత్ రిలేషన్. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. చైల్డ్ కి పొలం ఏమి లేకపోయినా పేరెంట్ తో రిలేషన్షిప్ ఉండడం వల్ల దాన్ని రీయూజ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ 5 ఎకరాల ల్యాండ్ చైల్డ్దే అవ్వబోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు సి డాట్ ల్యాండ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా పేరెంట్ ల్యాండ్ చైల్డ్ది కూడా అవుతుంది. నో ఎర్రర్స్. చూడండి, కంపైల్ అండ్ రన్ ఇట్. ఇదిగోండి, పేరెంట్ ద్వారా పేరెంట్ ల్యాండ్ చూసినప్పుడు పేరెంట్ హ్యాస్ 5 acres ల్యాండ్. చైల్డ్ ద్వారా ల్యాండ్ చూసినా ఎంత వచ్చిందండి? పేరెంట్ హ్యాస్ 5 acres ల్యాండ్. వచ్చిందా లేదా? అంటే రీయూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ ఆర్ నాట్? పేరెంట్ లో ఉన్న 5 acres ల్యాండ్ ప్రాపర్టీని ఎక్కడ రీయూజ్ చేసామండి? ఏ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రీయూజ్ చేసాం చెప్పండి? Child class. చైల్డ్ క్లాస్ ద్వారా రీయూజ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది ఇన్హెరిటెన్స్ మెకానిజం. Sir, ఒకవేళ sir. చెప్పండి. సార్, స్ట్రింగ్ అండ్ సిస్టమ్ కూడా క్లాసెస్ కదా సార్? అవును. అవి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తున్నారు కదా సార్? స్ట్రింగ్ అండ్ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ System. క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ కాల్ చేస్తాం కదా సార్, వితౌట్ ఎనీ అవును. ఆబ్జెక్ట్. దీనికి అది అప్లై అవ్వదు సార్? దీనికి పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. ఎస్ సార్. యాక్చువల్ గా సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్టీ నేమ్. ఇన్, అవుట్ అనేవి ప్రాపర్టీస్, అవి స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్. స్టాటిక్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎలా కాల్ చేస్తారని చెప్పాను? డిడ్ యూ రిమెంబర్? స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఎలా క్లాస్ కాల్ నేమ్ చేయొచ్చు? డాట్. ఎస్ సార్, క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్. కానీ ఈజ్ దిస్ ల్యాండ్ అనేది స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ ప్రాపర్టీ? నాన్ స్టాటిక్ సార్. అందుకనే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. అర్థమైందా సాగర్? కావాలంటే Yes, నీకు sir. లైవ్ లో నీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇదిగో ఇన్, అవుట్ ఇవన్నీ జావా ఏపీఐ లో ఉంటాయి కదా. జావా ఏపీఐ ఓపెన్ చేస్తున్నా నీకోసం.
అడిగిన ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో త్రూ స్ట్రింగ్ అండ్ సిస్టమ్ క్లాస్. స్ట్రింగ్ అండ్ సిస్టమ్ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటాయండి? ఇన్ విచ్ ప్యాకేజ్ స్ట్రింగ్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్? lang package. Go to lang. Now I am lang click చేశాను. In the lang package, all the lang related classes and interfaces will be loaded here. ఆ లోడ్ అయిన క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో స్ట్రింగ్ కి వెళ్ళండి. స్ట్రింగ్ ఇది స్ట్రింగ్ కానీ సిస్టమ్ కానీ, సిస్టమ్ ఇదిగో సిస్టమ్ కి వెళ్ళండి. whenever I am going to click on system related complete information will be displayed here. మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదిగోండి system.error, system.in, system.out. ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండి ఇవి? నాన్ స్టాటిక్, స్టాటిక్. అందుకనే ఆబ్జెక్ట్ తో పని లేకుండా system.in, system.out, system.error అనేవి కాల్ చేసుకోవచ్చు. system.in అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ నుంచి వస్తుంది. system.out అంటే అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయటం. గాట్ ద క్లారిటీ? out is a static variable, in is a static variable, error is a static variable. అందుకని ఏ క్లాస్ అయితే ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తున్నాం. system.in, system.out, system.err, error. Got the clarity? Yes, sir. Very good. Now ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ. Let me try to take, sir, there is no relationship with parent. పేరెంట్ తో రిలేషన్షిప్ లేదు. అప్పుడు చెప్పండి, గొడవలు అయిపోయినాయి. పేరెంట్ కి చైల్డ్ కి గొడవలు అయిపోయి ఇంటి నుంచి బయటకు తోసేశారు. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద జనాలు ఏమంటారు? చైల్డ్ నుంచి చైల్డ్ డప్పు కొట్టుకుంటున్నాడు. C.land అంటే నా ఫాదర్ది వచ్చిందని. వచ్చిద్దండి ఫాదర్ది? చెప్పాలి. కాళ్ళు ఎరగొడతాడు వెళ్ళి, మీ డాడీ నీకు అంత సీన్ లేదు, ఇంట్లో నుంచి బయటికి గంటేశాడు నిన్న అని అంటారు. C.land అంటే సి చెప్పుకున్నంత మాత్రాన్ని కుదరదు. నేను ల్యాండ్ని కాల్ చేసుకుంటాను, నేను చైల్డ్ ని పేరెంట్ కంటే దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్, దెన్ వేర్ దట్ ల్యాండ్. ఆ ల్యాండ్ రాదు. ఆ ల్యాండ్ రానప్పుడు ఇంకా చైల్డ్ దగ్గర ఒకటే ఒక ఛాయిస్ ఉంటుంది. ఏంటో ఆ ఛాయిస్ చెప్పండి. ఇదిగోండి, ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎక్వైర్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్. ద రీజన్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో ల్యాండ్ మెదర్ ఇన్ ద చైల్డ్ అండ్ చైల్డ్ ఈజ్ neither child is not the child of the parent as well as it does not provide the land related activity. ఇప్పుడు చైల్డ్ కి రెండు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. ఏంటో చెప్పండి. రెండు యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద టూ యాక్టివిటీస్? ఒకటి చచ్చినట్లుగా పేరెంట్ తో మాట్లాడాలి. మాట్లాడాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. అదొకటి. లేదు, నేను ఇండిపెండెంట్ గా నా దారిలో నేనే ఉంటాను, నా దారి రహదారి అన్నాడు అనుకో, ఏం చేయాలి? అన్ని ఓన్ గా ఆ ల్యాండ్ అనే ప్రాపర్టీని వాడికి వాడు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని నా ప్రాపర్టీ నాది అని చెప్పుకోవాలి. సో system.out.println అని, నౌ ప్రింట్ ln అని, చైల్డ్ హ్యాస్ some 2 acres land. ఇలా తీసుకోండి. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్. కానీ ఇక్కడ అనవసరంగా చూడండి, ఇక్కడ ఒకవేళ ఆ ఉన్న 5 acres రాశాడు అనుకోండి, డూప్లికేషన్ పెరిగిపోయిందా లేదా చెప్పండి. అరే పేరెంట్ ల్యాండ్ మందే అయింది కదా, మళ్ళీ మనం బజార్లో డప్పు కొట్టుకోవాలా? పెద్ద పాంప్లెట్ వేసి మా నాన్న ఆస్తి నాది అని చెప్పుకోవాలా? రిలేషన్షిప్ ఉంటే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? మీ నాన్న మీతో జనరల్ గా చెప్తున్నాను, ఇఫ్ అవర్ డాడీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు టాక్ విత్ అస్, మనం ఏం చెప్పుకోవాలి? వచ్చే వాళ్ళందరికీ మనం ఎవరి దగ్గర అప్పు పుట్టాలని మనం ఏం చెప్తాం? మా నాన్న ఎంత మాత్రం మాట్లాడకపోయినా మాకు 5 ఎకరాలు నాకే వచ్చిందని చెప్పుకోవాలి. అంటే కోడ్ డూప్లికేషన్ మళ్ళీ రాయాల్సి వచ్చింది. ఇలా రాయకుండా ఉండటానికి రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్, ఒక్కసారి రాసిన దాన్ని మళ్ళీ దాన్ని చైల్డ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేయాలి అని అంటే డోంట్ డూ లైక్ దిస్. ఇక్కడ డూప్లికేషన్ ఈజ్ దే, కోడ్ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోయింది, రీడబిలిటీ కూడా వరస్ట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ 4-5 ఎకరాలే ఉంది, ఇక్కడ 5 ఎకరాలే ఉంది. డోంట్ రైట్ లైక్ దిస్. జస్ట్ చైల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్, ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ అంటే చాలు. ఆటోమేటిక్ గా చైల్డ్ లో ల్యాండ్ లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ ల్యాండ్ చైల్డ్ కి యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్? అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. నౌ ఇప్పుడు పేరెంట్ లో ల్యాండ్ కాదు, లెట్ us assume
I'm going to perform some addition or subtraction operations. Parent has some methods. Void add with 2 parameters int x int y. Now in this, whenever we are going to pass x and y, it will perform addition operation, or we can return the result also. Return చేసేస్తున్నాను. Return x plus y. ఏ అయితే ఎక్స్ వై పాస్ చేస్తామో వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని యొక్క పాజిటివ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. వన్ మోర్ మెథడ్ ఇంట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈస్ దే. ఫర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద వై దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేషన్. రిటర్న్ ఎక్స్ మైనస్ వై. పేరెంట్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయండి? హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దే ఇన్ ద పేరెంట్? 2 sir. 2 methods. 2. Now child has 2 more methods. Int multiplication int x comma int y, but there is no subtraction and addition in the child. కానీ ఆ రెండు మెథడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? ఆ రెండు మెథడ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాడు? పేరెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. వెరీ గుడ్. చూడండి, మళ్ళీ ఆ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ రాసే పని ఉండదు. సో int x comma int y అని తీసుకుంటే, నౌ ఇన్ ద డివిజన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎక్స్ బై వై అనుకుంటే, ఇప్పుడు జనరల్ గా చైల్డ్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, పేరెంట్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? చైల్డ్ హ్యాస్ 2 మెథడ్స్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. పేరెంట్ హ్యాస్ 2 మెథడ్స్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. ఇన్ ద చైల్డ్ నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ మెథడ్స్ వన్స్ అగైన్. But we are establishing the relationship. What is the purpose of establishing the relationship అంటే, మళ్ళీ ఆ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ రాయలేక ఉన్న ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ ఎ పేరెంట్. సో దట్ ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, హౌ టు క్రియేట్ ద చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్? చైల్డ్ సి ఈక్వల్ టు న్యూ చైల్డ్ అని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే, త్రూ ద చైల్డ్ ఎన్ని మెథడ్స్ ని కాల్ చేసే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది చెప్పండి? సి డాట్ ఫస్ట్ చైల్డ్ రిలేటెడ్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ ఏంటి? మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. సి డాట్ మల్టిప్లికేషన్. ఫర్ దట్ యూ కెన్ పాస్ 4, 5. 4 into 5 you will get some result. And I did not hold that result. హోల్డ్ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ ఏంటో తెలుస్తుంది మనకి, ఎందుకంటే రిటర్న్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో లెట్ మీ ట్రై టు హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ ఇంట్ రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని, జస్ట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు సి డాట్ మల్టిప్లికేషన్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అంతవరకు ప్రింట్ చేసేది. హౌ టు ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ టు ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ది మల్టిప్లికేషన్ ఈస్ అని లెట్ మీ ట్రై టు ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు చైల్డ్ ద్వారానే డివిజన్ కూడా కాల్ చేయొచ్చు. 10/2 కాల్ చేస్తే 10, 2 అంటే యూ విల్ గెట్ ద డివిజన్ అండ్ యూ కెన్ ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్. ఇవి చైల్డ్ మెథడ్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గానే కాల్ అవుతాయి, డివిజన్ ఈజ్ అని. వీటితో పాటు ఇంకొక 2 మెథడ్స్ కాల్ చేయొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద 2 మెథడ్స్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. చైల్డ్ లో లేనప్పటికీ చైల్డ్ హ్యాస్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ పేరెంట్ కాబట్టి పేరెంట్ యొక్క యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా యూజ్ చేసుకునే లైసెన్స్ చైల్డ్ కు ఉంటుంది. ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి ఇక్కడ? చెప్పాలి. రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు సి డాట్ యాడ్ 5, 10 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్ వీ కెన్ ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్. అంటే చైల్డ్ లో లేనప్పటికీ అది ఎవరి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? పేరెంట్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ద ఎడిషన్ ఈస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చైల్డ్ లో లేనప్పటికీ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు సి డాట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అని ఐ కెన్ పాస్ 30, 10 అండ్ వీ కెన్ ప్రింట్ దట్ రిజల్ట్. సో దట్ ద సబ్ ఈజ్ అని సబ్ట్రాక్షన్ ప్రింట్ అవుతుందా లేదా? Did I implement that addition and subtraction in the child? బట్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి? యాక్చువల్ గా JVM ఏం చేస్తుంది? సి డాట్ యాడ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు ద చైల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ చెక్ ఈస్ ద యాడ్ మెథడ్ ఈస్ అవైలబుల్. వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. ఇమీడియట్ గా ఎర్రర్ రాదు. అట్లీస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ చైల్డ్ ఎవరితో అన్న రిలేషన్షిప్ లో ఉందా లేదా. ఉందిగా పేరెంట్ తో, కనీసం పేరెంట్ లో ఉన్న యాడ్ ఉందా లేదా, ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. అదే విధంగా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ సి డాట్ సబ్ట్రాక్షన్, JVM first will go to the C object, C class only, child class only. When the subtraction is not available in the child class, it will not print the error message immediately. It will check its parent class. In the parent class, at least subtraction method is available. ఒకవేళ అక్కడ కూడా లేకపోతే ఎర్రర్ ఏం చూపిది. మళ్ళీ ఏం చేస్తుందో చెప్పండి. If it is not available in the parent, then what will happen?
చెప్పిన ఫ్లోని బట్టి చెప్పండి. పేరెంట్ లో కూడా లేకపోతే ఏం చేస్తుంది? పేరెంట్ ఎవరితో ఉన్నా ఇంకా గ్రాండ్ పేరెంట్ తో రిలేషన్షిప్ లో ఉందా అని చూస్తుంది. ఇస్ దర్ ఎనీ అనదర్ రిలేషన్షిప్? నో సార్. అప్పుడు జేవిఎం మీరు కాల్ చేసిన మెథడ్ ఎక్కడా దొరకలేదని వెనక్కి తిరిగి వచ్చి ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. బట్ వెరీ ఫార్చునేట్లీ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ సో దట్ వీఆర్ రీయూజింగ్ ద పేరెంట్ రిలేటెడ్ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ ఇన్ ద చైల్డ్. చూసారా? The multiplication is 20, the division is 5, the addition is 15, the subtraction is 20. In the child class, there is no addition and subtraction, but we are getting those properties from the parent. That is the beauty of inheritance. ఎంతమంది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇది సిల్లీయే, అందరికీ తెలిసిందే, కానీ దీంట్లో కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దోస్ కాంప్లికేషన్స్. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అమ్మా, పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటే ఎవరికి రైట్ ఉంటుంది? ఎవరి క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేసే రైట్ ఉంటుంది? చెప్పండి. పేరెంట్ కి ఫుల్ ప్రాపర్టీస్ రైట్ ఉంటుంది. చైల్డ్ ఏమో దాన్ని ఎక్వైర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. చైల్డ్ హ్యాస్ ద రైట్. ఫుల్ రైట్ ఏం పేరెంట్ కి ఎట్లా ఉన్నది అంటే, పేరెంట్ లో ఉన్న యాడ్ సబ్ట్రాక్షన్ కాకుండా చైల్డ్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలదా పేరెంట్ కి రైట్ ఉంటుందా? అలా ఉండదు సార్. No, sir. చైల్డ్ హ్యాస్ ద ఓన్లీ Child రైట్ has full access. ఫుల్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. బట్ పేరెంట్ కి ఆ రైట్ ఉండదు. కావాలంటే చూడండి, చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి చైల్డ్ లో ఉన్న మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ తో పాటు పేరెంట్ యొక్క ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చినాయి. వెరీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను పేరెంట్ మళ్ళీ పి అని తీసుకోకుండా సి అనే తీసుకున్నా, నష్టం ఏమొచ్చింది? కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరిది? పేరెంట్ కదా. పేరెంట్. నో హూజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్? సి అనేది ఎవరి ఆబ్జెక్ట్? ఇప్పుడు సి అనేది ఎవరి ఆబ్జెక్ట్? Parent, sir. పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్. Parent. పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఏమేం కాల్ చేశాను? మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. ఫస్ట్ పేరెంట్ ద్వారా అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనుకుంటే ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు what is the object reference name? Please tell me, what is the object reference name? P. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి. P ద్వారా ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తాను? మల్టిప్లికేషన్. డైరెక్ట్ గా జేవిఎం ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? పేరెంట్ క్లాస్ కి వెళ్తుంది. పేరెంట్ క్లాస్ లో మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ ఉందా లేదా? లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చెప్పండి. నేను ఇందాకే చెప్పాను, డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ చూపిస్తున్నా లేనప్పుడు. Sir, it will check any extent keyword is there after పేరెంట్ లో మల్టిప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ పేరెంట్ కి వేరే క్లాస్ రిలేషన్షిప్ ఉందా? లేదు కాబట్టి అప్పుడు జేవిఎం విల్ షో ద ఎర్రర్ మల్టిప్లికేషన్. యాక్చువల్ గా మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? చైల్డ్ ఉంది. మరి పేరెంట్ కి ఆ రైట్ ఉందా? చైల్డ్ యొక్క మెథడ్ యాక్సెస్ చేసే రైట్? నో. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ ఏ చైల్డ్ గా పేరెంట్ ఆస్తులు మనం తీసుకోవచ్చు, కానీ పేరెంట్ కి మన ఆస్తులు తీసుకునే రైట్ లేదు. మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యూ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఐడియా. నౌ పేరెంట్ కి ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ ల్యాండ్ ని యాక్సెస్ చేశారు. మీకు డిగ్రీ ఉంది. ఉంటే మీ డిగ్రీని పేరెంట్ కి యాక్సెస్ చేసే రైట్ ఉందా? అందరు బీటెక్లు కంప్లీట్ చేసేసారు కదా. ఆ డిగ్రీని ఎంజాయ్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది? మనకే ఉంటుంది. ఎంత మాత్రం మన పేరెంట్స్ ఉద్యోగం ఇవ్వమని ఆఫీసులకి మన యొక్క డిగ్రీని తీసుకుని వెళ్తే ఇస్తారా? నో. కానీ మన పేరెంట్కి ఉన్న ల్యాండ్ బై డిఫాల్ట్ గా మనం యాక్సెస్ చేసేయచ్చు. చైల్డ్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్ రైట్ టు యాక్సెస్ ద పేరెంట్ ప్రాపర్టీస్, బట్ దెర్ ఈస్ నో రైట్ ఫర్ ద పేరెంట్ టు యాక్సెస్ ఇట్స్ చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్లికేషన్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. అది త్రూ పాలిమార్ఫిక్ ఎంటిటీ ద్వారా చేయొచ్చు. అది ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. ఇప్పటి వరకు అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాయాలి. ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ లో ఏంటండి? ప్లీజ్ టెల్ మీ. చైల్డ్ హ్యాస్ ద కంప్లీట్, చెప్పాలి, రైట్ టు యాక్సెస్ ఆర్ acquire the properties from parent. From its parent, but parent has no right to
right to acquire the properties of the child class. అది కరెక్టే కాదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మనకి పేరెంట్కి 5 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంటే అది మనకు వచ్చింది. పేరెంట్కి ఒక బైక్ ఉన్నా మనకే వచ్చింది. పేరెంట్కి ఒక కారు ఉన్నా మనకే వచ్చింది. కానీ మనకున్న డిగ్రీ పేరెంట్కి రాదు. మనకి మ్యారేజ్ అయ్యి వైఫ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ వస్తే అది పేరెంట్ సొంతం అవ్వదు. అయిద్దా? అవ్వదు కదా. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. బట్ అమ్మా నాన్న మన సొంతం అవుతారు కానీ మనకు వచ్చిన వైఫ్ హస్బెండ్ పేరెంట్స్ సొంతం ఎలా అవుతారు? ఒప్పుకోరు కదా. సో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కన్సర్న్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నో ఈ రిలేషన్షిప్స్ లో, ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని రీయూజ్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. నో ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ దేర్, దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. రాయండి ఇప్పుడు ద హెడింగ్. ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ రిలేషన్షిప్ అండ్ వన్ సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్? How to reuse the properties from parent into child but not possible to use the child related properties in the parent అనేది అర్థమైంది అందరికి? Yes. Now the next point is types of inheritance. జనరల్ గా చాలా మంది రకరకాల టైప్స్ చెప్తారు కానివ్వండి, జావా బాగా తెలిసిన వాళ్ళు టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని రెండు టైప్స్ చెప్తారు. ఒకటి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ and second one is multiple inheritance. ఈ రెండు టైప్సే ఉంటాయి టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో. లైక్ అసోసియేషన్ లో అగ్రిగేషన్, కాంపోజిషన్ ఎలాగున్నాయో ఇన్హెరిటెన్స్ లో కూడా దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైప్స్ ఆర్ దేర్. బట్ యాజ్ ఎ జావా ఎక్స్పర్ట్స్ గా నేనేం చెప్తానంటే దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 types of inheritances are available. What are the 2 types? Please tell me. Single inheritance, multiple inheritance. ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ బేస్డ్ అపాన్ జావా ఎక్స్పర్ట్స్, బై జావా ఎక్స్పర్ట్స్. బట్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం జనరల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఎక్స్పర్ట్సే రాసుంటారు. ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ for easy understanding purpose 5 types లో డివైడ్ చేస్తారు. 5 types. ఆ 5 types ఏంటంటే రాసుకోండి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్, any one of you please tell me what is the third one? multiple hierarchical inheritance, and fourth one is hybrid inheritance or multiple inheritance, and the last one is hybrid inheritance another. So for easy understanding purpose there are 5 types of inheritances are possible: single, multi-level, hierarchical, multiple and hybrid inheritance. But as a Java experts ga inheritance possibility 2 ways, single, multiple. అంటే ఈ ఉన్న 5 లో కూడా some of the types are related to single, some of the types are related to multiple. అవి ఏంటి అనేది with the diagrammatic representations you will get the clarity. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే I will show it without wasting the time. జస్ట్ మీరు ఫాస్ట్ గా రన్నింగ్ నోట్బుక్ లో నోట్ చేసుకోండి. Types of inheritance in Java with example diagram. I will show you. So this is the example. Copy image, paint open chesi I will paste it and you can easily understand it. So చూడండి, generally inheritances ని
ఎట్ ఏ టైమ్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్ అయితే అది సింగిల్ అండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ టైప్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. ఇన్ దట్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ సబ్ క్లాస్, అనదర్ క్లాస్ ఈజ్ సూపర్ క్లాస్. ఓన్లీ రెండు క్లాసుల మధ్య ఇన్హెరిటెన్స్ జరిగితే దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు. అంటే ఏంటంటే సింగిల్ క్లాస్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ అనదర్ సింగిల్ క్లాస్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకునే ఇన్హెరిటెన్స్ ఏ టైప్ మీరే చెప్తారు చెప్పండి. ఇక్కడ చెప్పండి అండి. పేరెంట్ ఈస్ ద సింగిల్ క్లాస్, చైల్డ్ ఈస్ ద అనదర్ క్లాస్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇట్ ఈస్? టోటలీ హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ దే? మెయిన్ క్లాస్ వదిలేయండి, ఇగ్నోర్ ద మెయిన్ క్లాస్. హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ దే? 2 classes. At a time one class is extending from another class, so that it is single inheritance example. Just basic skeleton. Single child class is extending from single parent. Next type, multi-level inheritance. Multi-level inheritance ఇది ఎలా ఉంటుందంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ లో మోర్ దాన్ 2 క్లాసెస్ మధ్యన. బట్ ఎంత మాత్రం మల్టీ లెవెల్ అయినా ఇక్కడ కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి అండి. ఎట్ ఏ టైమ్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. చూడండి ఎవరెవరి నుంచి ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నారండి. సబ్ క్లాస్ 2 ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ సబ్ క్లాస్ 1. ఇది ఎట్ ఏ టైం ఒకసారి జరుగుతుంది. సబ్ క్లాస్ 1 ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ సబ్ క్లాస్ 2. అంటే లెవెల్ బై లెవెల్ ఉంటాయి, కానీ వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, అనదర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ వన్ మోర్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కిందే వస్తుంది. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టీ లెవెల్ కూడా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కిందే వస్తుంది, టైప్ 1 కిందే వస్తుంది. బట్ లెవెల్ వైజ్ గా జరుగుతుంది, కానీ ఎట్ ఏ టైం వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి. 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కేటగిరీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కేటగిరీ అనమాట. సింగిల్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ బోత్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్లీ. నా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, వెరీ సింపుల్. 1 మోర్ లెవెల్ తీసుకున్నాను, క్లాస్ గ్రాండ్ పేరెంట్. ఇప్పుడు చూడండి టోటలీ హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ దే? హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఆర్ దే? 3. How many classes are there? 3. What are the 3 classes? Grandparent. Child, parent, grandparent. Single child class is extending from parent. ఇక్కడ single inheritance. Single parent is extends from grandparent. ఇక్కడ కూడా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ ఇది మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి అందుకని దీన్ని మల్టీ లెవెల్ అని అంటారు. బట్ మల్టీ లెవెల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే సింగిల్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ సింగిల్ క్లాస్, అండ్ నెక్స్ట్ సింగిల్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ సింగిల్ క్లాస్. ఇలా మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు గ్రాండ్ పేరెంట్ లో ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో అవి ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చండి చెప్పండి. గ్రాండ్ పేరెంట్ లేదన్న మెదడు ఉందనుకో, అది ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు? పేరెంట్, చైల్డ్. పేరెంట్ లో ఏమన్నా మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకో ఎవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు దాన్ని? చైల్డ్. అంటే పేరెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ చైల్డ్ ఆల్సో. చైల్డ్ లో ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకో ఎవరు యాక్సెస్ చేయగలరు రోల్ని? ఓన్లీ చైల్డ్. వినండి, గ్రాండ్ పేరెంట్ లో ఏదైనా మెథడ్ ఉందనుకో వినండి, వైడ్ కార్ ఏదో మెథడ్ తీసుకోండి, గెట్ కార్. కార్ అనే మెథడ్ ఉంది. ఎప్పుడో అంబాసిడర్ కార్ ఉంది గ్రాండ్ పేరెంట్ కి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంబాసిడర్ కార్ ఏదో ఒకటి స్పెల్లింగ్ వదిలేయండి. నెక్స్ట్ పేరెంట్ కి ల్యాండ్ ఉంది, వైడ్ ల్యాండ్. పేరెంట్ హ్యాస్, ఇక్కడ జీపీ అనండి, గ్రాండ్ పేరెంట్. గ్రాండ్ పేరెంట్ హ్యాస్ అంబాసిడర్ కార్. అంబాసిడర్ స్పెల్లింగ్ కరెక్టేనా? ఏఎం చెప్పండి. సరే టయోటా కార్ అనుకోండి, టయోటా కార్ ఆర్ టాటా కార్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ పేరెంట్ హ్యాస్ 5 acres land.
జాగ్రత్తగా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. నెక్స్ట్ వైడ్ డిగ్రీ, చైల్డ్కి డిగ్రీ ఉంది. నౌ చైల్డ్ హ్యాస్ system.out.println, child has BTech degree, BTech CSC degree. ఇప్పుడు మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి, నా దగ్గర గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏ మెథడ్ వరకు యాక్సెస్ చేయగలను? గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రాండ్ పేరెంట్ అయితే ఏ మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేయగలను? ఓన్లీ గెట్ కార్ సార్. ఓన్లీ కార్ స్పెల్లింగ్ కరెక్టే కదా, సిఆర్ఏ కదా, గెట్ క్యార్ అన్నారు. ఓన్లీ గ్రాండ్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే గ్రాండ్ పేరెంట్ మెథడ్సే వస్తాయి. అదే పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే? పేరెంట్ ద్వారా పేరెంట్ యొక్క ల్యాండ్ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ నాన్నగారి నుంచి పేరెంట్ యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్, పేరెంట్ యొక్క పేరెంట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ వాళ్ళ నాన్నగారి నుంచి గెట్ కార్ని కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. కానీ పేరెంట్ నుండి చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేయలేము, గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా గ్రాండ్ పేరెంట్ నుంచి పేరెంట్ చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేయలేము. ఇప్పుడు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఏమేమి యాక్సెస్ చేయొచ్చు? అంటే చైల్డ్ యొక్క డిగ్రీ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. చైల్డ్ లో ల్యాండ్ లేకపోయినా ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ కాబట్టి పేరెంట్ ల్యాండ్ వచ్చింది. అండ్ సి డాట్ గెట్ కార్ అన్నా సరే, చైల్డ్ లో కార్ లేకపోతే చైల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ కాబట్టి పేరెంట్కి వెళ్ళి చెక్ చేసిద్ది. పేరెంట్ లో కూడా కార్ లేకపోతే పేరెంట్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ గాన్ పేరెంట్ కాబట్టి గాన్ పేరెంట్కి వెళ్ళి కారుని తీసుకొచ్చింది. అర్థమవుతుందా? ఏమా చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా చెప్పు, అడగమ్మా. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా బజార్ కి వెళ్ళాలంటే బైక్ ని మనము కొంచెం సేపటికి అడిగి మనం తీసుకొని వాడుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తామని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా, అది అసోసియేషన్. అవును. ఆ కాన్సెప్ట్ ని మనం గ్రాండ్ పేరెంట్ అండ్ పేరెంట్ విషయంలో ఎందుకు తీసుకోకూడదు? అంటే ఒకవేళ చైల్డ్ దగ్గర ఒక న్యూ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఆ ప్రాపర్టీ యొక్క అవసరం పేరెంట్ కి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు చైల్డ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా? తీసుకోవచ్చు. ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్, ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ లేదని నేను చెప్పలేదు కదా. పాలిమార్ఫిజం లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం ఉంది. వాట్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం? మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అయింది, ఇంకోటి ఉంది. వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? ఓవర్ రైడింగ్ దగ్గర మీరు ఏదన్నారు? వైస్ వర్షా షేరింగ్. ఇప్పటి వరకు అయితే పేరెంట్ చైల్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేరు కానివ్వండి, బట్ పేరెంట్ కూడా చైల్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసే ఎబిలిటీ నేను అక్కడ చెప్తాను, డైనమిక్ పాలిమార్ఫిజం దగ్గర. ఓకేనా? షైనీ, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అది నేను కవర్ చేస్తాను. రిమెంబర్ అది నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నోట్స్ లో. సార్ వైస్ వర్స యాక్టివిటీని ఎక్కడో పాలిమార్ఫిజం ఓవర్ రైడింగ్ దగ్గర చెప్తానన్నారని రాసుకో, మళ్ళీ గుర్తు చేద్దు. నాకు గుర్తు చేయకపోయినా ఐ విల్ టెల్. నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి, సి డాట్ గెట్ కార్ అన్నాను. అసలు యాక్చువల్ గా జావా కంపైలర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ హూజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళొద్దు, కంపైలర్ లాగా కామన్ సెన్స్ తో థింక్ చేద్దాం మనం. హూజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్? చైల్డ్ క్లాస్. ఫస్ట్ ఏ క్లాస్ లోకి వెళ్తుంది? గెట్ కార్ అంటే చైల్డ్ క్లాస్ కి వెళ్తుంది. చైల్డ్ లో గెట్ కార్ ఉందా? నో. లేనప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎర్రర్ వస్తుందా, లేకపోతే ఏం చెక్ చేస్తుందని చెప్పాను? చైల్డ్ తో ఎవరన్నా రిలేషన్ ఉందా లేదా చూసిద్ది. ఉందా లేదా? ఉంది కదా. పేరెంట్ కి వెళ్ళిద్ది. పేరెంట్ లో గెట్ కార్ ఉందా లేదా చూసిద్ది. ఈస్ ద గెట్ కార్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద పేరెంట్? నో సార్. అప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందా? రాదు. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? పేషెన్సీతో ఓకే పేరెంట్ లో కూడా దొరకలా, పేరెంట్ కి ఇంకెవరితో అన్న రిలేషన్షిప్ లో ఉందా లేదా చూసిద్ది. ఎవరితో ఉంది? అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిద్ది, అక్కడ చూసిద్ది గ్రాండ్ పేరెంట్ లోన గెట్ కార్ ఉందా లేదా ఉంది కాబట్టి దీన్ని తీసుకొచ్చి చైల్డ్ తరపున ప్రింట్ చేసిద్ది. ఒకవేళ ఎక్కడ కూడా లేదనుకో,
గ్రాండ్ పేరెంట్ కి ఇంకెవరైనా పేరెంట్స్ ఉన్నారో చూసుకొని ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఏడా దొరకలేదని ఈ మెదడే దొరకలేదని చెప్పింది. అంత లెవెల్ పర్సెప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు గెట్ కార్ అంటే చైల్డ్లో లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాండ్ పేరెంట్. చూడండి, చైల్డ్లో లేకపోయినా గ్రాండ్ పేరెంట్ హ్యాస్ టాటా కార్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్. సో కానీ ఇక్కడ వన్ క్లాస్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. అందుకని ఈ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని కూడా నేను సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కిందే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్, పుట్ ద హెడ్డింగ్ థర్డ్ టైప్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టైప్? హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎక్కడ కూడా మీరు చూస్తే సిబ్లింగ్స్ అన్నమాట. ఒక పేరెంట్ కి ఎంతమంది పిల్లలు ఉండొచ్చు? 1 or 2 or 3 ఉండొచ్చు కదా. కానీ ఇక్కడ కూడా మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ చైల్డ్ కి సింగిల్ పేరెంటే ఉన్నాడు, సింగిల్ చైల్డ్ కి సింగిల్ పేరెంటే ఉన్నాడు, సింగిల్ చైల్డ్ కి సింగిల్ పేరెంటే ఉన్నాడు. మొత్తం కలిపితే మీకు హైరారికల్ కనపడుతుంది. అంటే వన్ పేరెంట్ ఈస్ ఫర్ మల్టిపుల్ చైల్డ్స్. బట్ మనం ఎలా చూసుకుంటే వన్ వే కమ్యూనికేషన్ చూసుకుంటే సబ్ క్లాస్ 1 హ్యాస్ సూపర్ క్లాస్ పేరెంట్, సబ్ క్లాస్ 2 హ్యాస్ సూపర్ క్లాస్ పేరెంట్, సబ్ క్లాస్ 3 హ్యాస్ సూపర్ క్లాస్. అంటే ఇది కూడా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కిందే వస్తుంది. ఎట్ ఏ టైం వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. అర్థమైందా లేదా? గాట్ ఇట్? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడిగేసేయండి ఇప్పుడే. అర్థమవుతుంది సార్. ఎట్ ఏ టైం వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు మరి ఇది కూడా సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద వస్తుంది కదా. ఎస్. నౌ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో జాగ్రత్తగా వినండి. దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఏం చేయాలో చెప్పండి. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? పేరెంట్ ఒకటి తీసుకోండి, పేరెంట్ కి ల్యాండ్ ఉంది. చైల్డ్ ఏం చేయొచ్చండి? చైల్డ్ 1 ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. అదే టైంలో ఇంకేం చేయొచ్చు? క్లాస్ చైల్డ్ 2 ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. ఇక్కడ మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్ ఏ టైం వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, హియర్ ఆల్సో వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్. అంటే ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ రెండు క్లాసులకి పేరెంట్ ఒకటే. ఇన్ ద బోత్ ద చైల్డ్ క్లాసెస్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ల్యాండ్. ఇలా ఈ రిలేషన్షిప్ నే మనం ఏమంటారండి? ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రిలేషన్షిప్? హైరారికల్ రిలేషన్షిప్ అని అంటారు. అంటే ఈ 3 టాప్ లో వచ్చిన 3 ఇన్హెరిటెన్స్ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తాయి చెప్పండి? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్లీ, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓన్లీ. బట్ కింద చూడండి, నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. వన్ క్లాస్ హ్యాస్ హౌ మెనీ పేరెంట్స్? వన్ క్లాస్ హ్యాస్ హౌ మెనీ పేరెంట్స్? 1 or more parents. ఇక్కడ చూడండి, ఒకేసారి ఒక క్లాస్ కి 2 ఫాదర్స్ అంటే ఒప్పుకుంటారండి. 1 చైల్డ్ హ్యాస్ 2 ఫాదర్స్ అంటే సొసైటీ ఒప్పుకోదు. ఇలా జావాలో కూడా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. లైవ్ లో చూపిస్తా మీకు, చూడండి. మరి ఎందుకు ఉంది సార్ అంటే దీన్ని వేరే వేలో అచీవ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ యూ కెన్ అచీవ్ దిస్. ఒక ఎంటిటీకి 2 పేరెంట్స్ ఉండే పాసిబిలిటీ మనం అచీవ్ అవ్వచ్చు. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని త్రూ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా అచీవ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. నౌ ఇది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని ఎలా చెప్తున్నారండి? మల్టిపుల్ అనే టర్మ్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి. ఒక క్లాస్ కి ఎంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు? మోర్ దాన్ 1 పేరెంట్. నౌ ఇప్పుడు లెట్ మీ ట్రై టు టేక్ ఇట్. అసలు ఇది ప్రోగ్రామ్ ఒప్పుకుంటుందా లేదా మీరే చెప్పండి. నౌ పేరెంట్ 1 ఈజ్ దేర్, నెక్స్ట్ క్లాస్ పేరెంట్ 2 ఈజ్ దేర్. లోపల ఏం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, జస్ట్ ప్రోటోటైప్స్. పేరెంట్ 2 ఈజ్ దేర్. టోటలీ హౌ మెనీ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్? 2 పేరెంట్స్. క్లాస్ చైల్డ్, ఒకే చైల్డ్ ఉన్నాడు. ఒక చైల్డ్ ఎట్ ఏ టైం ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ 1 కామా పేరెంట్ 2. ఒకేసారి 2 నుంచి డెరైవ్ చేయాలని చూస్తున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద క్లాసెస్? ఇక్కడ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద
ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి ఇది? మల్టీ చెప్పండి. మల్టిపుల్ అంటే సింగిల్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్. పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ క్లాస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇన్ జావా ఇక్కడ ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. కావాలంటే చూడండి, ఒకేసారి ఒక క్లాస్ మల్టిపుల్ పేరెంట్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అని అంటే JVM ఒప్పుకోదు, జావా కంపైలర్. కంపైల్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ దట్ వీఆర్ గెటింగ్? కెన్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్? క్లాస్ చైల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్ పేరెంట్ 1, పేరెంట్ 2 పెడితే ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓన్లీ 1 క్లాస్ ని యూజ్ చేయి, కామా పెట్టి 2వ క్లాస్ యూజ్ చేయొద్దని చెప్తుంది. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని నేను ఇంటర్ఫేసెస్ అని ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్షన్ లో చెప్తాను. ఒకవేళ ఇది క్లాస్ కాదనుకోండి, చూడండి ఇంటర్ఫేస్ అయితే, ఇంటర్ఫేస్ జస్ట్ మీకు తెలియదు అది కాన్సెప్ట్, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద డ్యూ కోర్స్. ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇంటర్ఫేస్ పేరెంట్ 1 is there, interface parent 2 is there, and for these two interfaces interface child is there ante no problem. Child interface can extend more than one parent interfaces. ఇక్కడ parent 1 interface, parent 2 interface. In between classes it is, in between interfaces it's possible. It is possible. What is it అంటే ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసెస్ పెడితే బిందాస్ గా అవుతుంది. చూడండి కంపైల్. ఇక్కడ చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేసెస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకూడదు. వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద డ్యూ కోర్స్. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఈజ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంపైల్డ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఇక్కడ మీరు రాయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ దిస్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ. వేర్ ఇన్ విచ్ కాన్సెప్ట్? Interface. Interfaces concept. I will discuss it in the due course. రాసుకోండి. In between interfaces you can achieve multiple inheritance. We will discuss it in the MI అంటే multiple inheritance. We will discuss it in the due course. But in between classes not possible. One class should not extend more than one class. Yes. సో ఇది టైప్ 2 కింద వస్తుందండి. ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ టైప్ 2. టైప్ 2 అంటే ఏంటండి? Multiple inheritance. టైప్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏమి లేదండి. హైబ్రిడ్ లో చూడండి కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఇన్హెరిటెన్స్లు ఉంటాయి, భలే ఇంట్రెస్టింగ్ గా. హైబ్రిడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 ఇన్హెరిటెన్సెస్. ఇక్కడ వరకు ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ మనం చూసాం, ఇక్కడ వరకు ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ చూడండి, పైన ఏదో ఒకటి టచ్ అయ్యింది. ఇక్కడ వరకు ఏ ఇన్హెరిటెన్స్? Multi-level. పై సరిగ్గా చూడండి, హైరారికల్. అవునా కాదా? చూడండి ఇదిగోండి, ఒక పేరెంట్, 2 చైల్డ్స్. అవునా కదా? సగమేమో హైరారికల్. మళ్ళీ కింద పార్ట్ ఎలా ఉంది? చూడండి కింద పార్ట్ ఎలా ఉంది? మల్టిపుల్ ఎక్కడ చూస్తే ఉంది 1 class has 2 parents. అంటే ఇది ఏ ఇన్హెరిటెన్స్? ఇదే ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టిపుల్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైరారికల్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైబ్రిడ్. అందుకే పేరు హైబ్రిడ్ అని వచ్చింది. విత్ ద మిక్సర్ ఆఫ్ 2 ఇన్హెరిటెన్సెస్ యూ కెన్ అచీవ్ థర్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైరారికల్ ప్లస్ మల్టిపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైబ్రిడ్. హైరారికల్ టాప్ లో ఉంటుంది, మల్టిపుల్ కింద ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని టైప్ 2 అని అంటారు. దీన్ని కూడా టైప్ 2. ఎందుకు టైప్ 2 అన్నాము? ఓన్లీ హైరారికల్ వరకు ఉంది అనుకోండి, టైప్ 1. బట్ హైరారికల్ తో పాటు ఏం మిక్స్ అయ్యిందండి? దీంట్లో ఏం మిక్స్ అయ్యింది? మల్టిపుల్ కూడా మిక్స్ అయ్యింది. సో దట్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ టైప్ 2. బట్ ఇది జావాలో ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ పాసిబుల్లా? హైబ్రిడ్ అమ్మా. ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ పాసిబుల్ అవుతుందా? No, sir. Yes.
హైరారికల్ వరకు అయితే అవుతుంది కానీ మల్టిపుల్ అవుతుందా ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్? No, నో sir. సార్. అంటే హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? రెండు అవ్వాలి. రెండు అంటే ఏంటి? హైరారికల్, మల్టిపుల్ రెండు అయితేనే హైబ్రిడ్ సక్సెస్ఫుల్ అయినట్లు. హైబ్రిడ్ అవ్వాలంటే ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ హైబ్రిడ్ కూడా ఎవరి ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది చెప్పండి? Interface. హైబ్రిడ్ కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. రాయండి. హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ is the combination of hierarchical plus multiple. Whenever the multiple inheritance is coming in between classes, it is not possible. In between interfaces you can It's achieve it. possible. అంటే హైబ్రిడ్ కూడా ఇంటర్ఫేసెస్ దగ్గరే అచీవ్ అవుతాం. ఇంటర్ఫేసెస్ దగ్గర ఏమేమి అచీవ్ అవుతాం చెప్పండి మనం? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్. In between classes it is not possible to achieve these two inheritances. రాయండి. రాశారా? Yes, Yes, sir. నా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఫైనల్ పాయింట్స్, గన్ షాట్ పాయింట్ చెప్పండి. సింగిల్, మల్టిపుల్, హైరారికల్ ఈ మూడింటిని ఎలా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు? ఈ మూడింటిని సింగిల్ ఏ టైప్? ఇన్హెరిటెన్స్. Type. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కింద కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. అండర్ దిస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ 3 వేరియేషన్: సింగిల్, మల్టిపుల్, హైరార్కిల్. అంటే ఎట్ ఏ టైమ్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ క్లాస్, బట్ రిమైనింగ్ 2 ఏ టైప్ అండి? Multiple. Type 2. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఆ మల్టిపుల్ కింద ఏమేమి వస్తాయి అంటే మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్, హైబ్రిడ్ అంటే ఏమేమి మిక్స్ అయి ఉంటాయి? Hierarchical plus multiple. హైరారికల్ ప్లస్ మల్టిపుల్. Multiple. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, హైబ్రిడ్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ పాసిబులా? Those ఇన్ బిట్వీన్ నో సార్. క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ దేని దగ్గర పాసిబుల్ అవుతుంది? interfaces. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్ అంటే ఈ రెండు అన్నమాట. ఈ రెండింటికి అదే పాయింట్స్. బోత్ 4 and 5 అనే ఈ రెండు ఇన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేసెస్ యూ కెన్ అచీవ్ మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్. సో ఈ రోజు ఇంతవరకు చూసాము. రేపు హిడెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ కామా సూపర్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్స్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది? ది రోల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్స్. అదే విధంగా ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు కన్స్ట్రక్టర్స్ లో, కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ మెకానిజం. Yes, sir. ఈ చైనింగ్ మెకానిజం లో ఇన్హెరిటెన్స్ రోల్ ఏంటి? ఇవన్నీ చెప్పాలి. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ మెకానిజం ఇన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. అదే విధంగా యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ కూడా టచ్ చేస్తాను. యాక్సెసిబిలిటీ, పబ్లిక్, కొత్త కీవర్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ప్రొటెక్టెడ్, ప్రైవేట్ కీవర్డ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్. వీటి యొక్క రోల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, చాలా చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్లు ఇన్ డెప్త్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో టచ్ అయిపోతున్నాను. రేపొద్దున ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఇది అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు వరకు బేసిక్ వర్షన్ క్లియర్ అయింది. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్సెస్, ఇన్హెరిటెన్స్ బేసిక్ యూజేజ్ అంతా అర్థమైంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ ఐడియా రిగార్డింగ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ సూపర్ కీవర్డ్స్ ఆన్ కన్స్ట్రక్టర్ చైనింగ్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్ ద సెషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్. Thank you. No doubt, sir. నో డౌట్స్. సాగర్, అది నేను మొత్తం చెప్తాను. ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి ఎనేబుల్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు
యాక్సెస్ చేసేసుకోండి. మీకు వాట్సాప్ లో కూడా మెసేజ్ పెడతాను, చూసుకోండి. ఓకే, టేక్ కేర్, బాయ్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్. బాయ్.